ایک پلاننگ کو مان رہے ہیں کہ اس نیچر میں قدم قدم پر پلاننگ ہے، تو اس پلاننگ کے پیچھے کوئی پلانر تو ہے نا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچر جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے، دیر مسٹ بی سم ڈیزائنر بیہائنڈ اٹ، کوئی ڈیزائنر ہوگا جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں اس نیچر کے اندر ایسی زبردست ڈسپلن ہے کہ یہ چیزیں ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہیں اور مسلسل ایسی چلی جا رہی ہے، تو یہ ڈسپلن کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ڈسپلن یہ ظاہر کرتی ہے، اٹ شوز دیٹ دی کنٹرولنگ اتھارٹی آف دس نیچر از ان ون ہینڈ۔ کوئی ایک قوت ہے جس نے اس نیچر کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ قوتیں تو یہی ہیں، لیکن یہ قدرت نے اس طریقے سے تشکیل دی ہوئی ہے کہ نظام جو ہے پراپر طریقے سے چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی جو حرکت ہے وہ ایک خاص مدار کے اندر ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکلتی۔ اسی طریقے سے دوسرے پلینٹس ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مداروں میں کوشش کر رہے ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارا سورج، اس طریقے سے بہت سے پلینٹس ہیں۔ رات کو جو سورج، رات کو جب آپ آسمان پہ نظر کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ محسوس کرتے ہوں کہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ بہت زیادہ آپس میں فاصلے پر ہیں، لہذا ہم تو یہاں محسوس کر رہے ہیں کہ ٹکرانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن دو طرح سے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات کسی عمارت کی طرح ہے کہ اس کو ایک مرتبہ تعمیر کر دیا گیا اور اب تعمیر کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں موجود ہو، عمارت باقی ہے۔ اچھا، اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس عمارت کے اندر صرف ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہو رہا ہوگا، تعمیر کا عمل نہیں ہو رہا ہوگا۔ پریکٹیکلی اس نیچر کے اندر ایسا نہیں ہے۔ نیچر کے اندر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، بعض پلانٹس جو ہیں وہ بلیک ہولز میں تبدیل ہو رہے ہیں، بعض سنز سولر سسٹم جو ہیں بلیک ہول میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور بعض پلانٹس تباہ ہو رہے ہیں، بعض سٹارز تباہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ کریشن بھی ہو رہی ہے، اور سائنسدان تو کہتے ہیں کہ the universe is expanding like balloon، اور مسلسل نئے نئے گلیکسیز، نئے نئے پلانٹس، نئے نئے سولر سسٹم وجود میں آ رہے ہیں، تو دونوں طرح کا عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ عمارت کی طرح نہیں ہے کہ جس کو تعمیر کرنے والا ممکن ہے کہ مر گیا ہو، چلا گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، بلکہ یہ اس بس کی طرح ہے کہ جس کو ایک ڈرائیور چلا رہا ہے اور اس کی نظر ذرہ بھر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بس تباہ ہو جائے گی، ہے نا۔ غالب نے کہا تھا دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ خاص طور پر زمین کے اندر یہ نظام جو ہے سب زمین کے اوپر ہے اور دوسرے سیاروں میں نہیں ہے، تو یہ قدرت کی ایک خاص مہربانی ہے، یہ آپ کہیں کہ قدرت کو ایسا ہی کرنا تھا۔ اس لیے تقریباً 30 کلومیٹر تک یہ فضا ایک ہے جس میں کہ ہم سانس بھی لیتے ہیں، اور جتنے بھی ریڈیشن سولر سے یہاں آتے ہیں ان سے ہم پروٹیکٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً ایک کشش ثقل جو ہے اس کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ رعد کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور سورہ لقمان کی 10ویں آیت ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترونہا جو ہے یہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ ستون ہیں اور نظر نہیں آ رہے، ورنہ یہ کافی تھا کہنا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ جب ستون کے بغیر پیدا کیا تو ستون نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہنا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا ہوا جس کو تم دیکھ سکو، ترونہا کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ ستون تو ہیں، لیکن وہ ستون ایسے نہیں ہیں جیسے ہم اپنے گھروں میں بناتے ہیں، اور ستون سے مراد یہاں پر وہ پلرز نہیں ہے جو ہم گھروں میں بناتے ہیں، بلکہ ستون سے مراد وہ فورس ہیں، سپورٹنگ فورس کہ جنہوں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اب وہ فورسز اس وقت فزکس میں ایک اہم سبجیکٹ ہے، میتھمیٹیکل فزکس کے اندر، کہ اس نیچر میں کون کون سی فورسز کار فرما ہیں۔ یہ ہے تو ان کا سبجیکٹ ظاہر ہے، ہم اس پہ اظہار خیال نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر آیت سے یہی نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس نیچر کو وسیع بنیادوں پر سنبھالا ہوا ہے، انہی کا نام ہے یہاں پر ستون۔
कशिश सकल जो है वो ज़मीन पे किसी भी जिस्म के ऊपर अमल करने वाली क़ुव्वत को हम कशिश सकल कहते हैं। ये क़ुव्वत जो है बॉडी को ज़मीन के या कोई भी स्टार प्लैनेट हो उसके मरकज़ की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। इस क़ुव्वत को सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था और इसकी वैल्यू ज़मीन के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये मोटिवेट किया है कुरान पाक के नुज़ूल होने के वक्त से कि आप अपनी दुनिया पर, अपनी यूनिवर्स के ऊपर सोचते रहें। अल्लज़ीना यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। और इसी वजह से मुसलमानों की जितनी इबादत हैं, हज है, नमाज है, रोज़ा है, उन सब के लिए एस्ट्रोनॉमी, रसदगाह, सूरज और सैयारों का मतलब घूमना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यासीन में भी यही कहा है, ला शम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वला लैलु साबिक़ुन नहार। और आपने का सवाल यही था, और ये अल्लाह ताला के बनाए गए क़वानीन कशिश सकल की वजह से है। आप एक कोई पत्थर को गिराते हैं यहाँ से, वो सीधा ज़मीन के ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसको थोड़ी सी आप पुश दे दें वो थोड़ी सी दूर आगे जाके गिरेगा, थोड़ी सी ज़्यादा पुश दे दें तो थोड़ा सा आगे और ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। एक ख़ास हद के ऊपर आएगी कि जब उसकी वेलोसिटी, रफ्तार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अब वो ज़मीन पर नहीं गिरेगा बल्कि वो ज़मीन के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाने लगे। कई मकामात पर कुरान करीम में इस तरह की आयतें हैं, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब या लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ में दिन और रात के आने जाने में निशानियाँ हैं। वो निशानी क्या है? वो निशानी यही तो है कि ये कभी डिस्टर्ब नहीं होते। सूरह मुल्क में कहा गया मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, क्या अल्लाह की तख्लीक़ में तुम्हें कहीं तफ़ावुत, कोई फ़र्क नज़र आता है? फ़र्जिअल बसर, दोबारा गौर करो इसके ऊपर, हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या तुम्हें कोई फ़्लॉ नज़र आता है? ये लॉ ऑफ नेचर है, इसके अंदर कोई फ़्लॉ नहीं है। और ये वजह है कि हम पेशन गोइयाँ करते हैं। मसलन हम आज बैठ के पेशन गोई कर सकते हैं कि फ़लाँ साल में 15 साल बाद, 25 साल बाद, इवन 200 साल बाद, 1000 साल बाद सूरज ग्रहण कब होगा, चांद ग्रहण कब होगा, किन मुल्कों से वो नज़र आएगा, कितनी देर के लिए होगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा। ये सारी कैलकुलेशन क्यों हो रही है? इसलिए कि हमें प्लैनेट्स के रूट का, उनके ऑर्बिट्स का पता है और इस सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ, कोई ख़राबी नहीं है। इसकी वजह से ये पेशन गोई हो रही है। ये सब कुछ क्या जाहिर करते हैं? ये सब कुछ ये जाहिर करते हैं कि कायनात का जो ये निज़ाम है ये बहुत कैलकुलेटेड है, इसमें ज़बरदस्त हिकमत मौजूद है, प्लानिंग मौजूद है, इसके अंदर डिसिप्लिन मौजूद है, नज़्म मौजूद है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब नहीं होता। और इसको हिकमत के साथ, प्लानिंग के साथ डिज़ाइन किया गया है। द यूनिवर्स इज़ ए डिज़ाइन यूनिवर्स। अच्छा, यहीं पर आकर अगर हम देखें तो एक नतीजा हमारे सामने आता है। यहाँ तक तो साइंस की बातें हैं कि इस नेचर में प्लानिंग है, इस नेचर में डिज़ाइन है, इस नेचर में डिसिप्लिन है, इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। जहाँ तक दीन का ताल्लुक़ है तो दीन हमें एक मैसेज देता है, एक कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन ये है कि व्हेन वी बिलीव इन प्लानिंग, व्हाई डोंट वी बिलीव इन प्लानर? जब हम एक प्लानिंग को मान रहे हैं कि इस नेचर में कदम कदम पर प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग के पीछे कोई प्लानर तो है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये नेचर जो है वो डिज़ाइंड है, देयर मस्ट बी सम डिज़ाइनर बिहाइंड इट, कोई डिज़ाइनर होगा जिसने इसको डिज़ाइन किया है। जब हम कह रहे हैं इस नेचर के अंदर ऐसी ज़बरदस्त डिसिप्लिन है कि ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं और मुसलसल ऐसी चली जा रही है, तो ये डिसिप्लिन क्या जाहिर करती है? ये डिसिप्लिन ये जाहिर करती है, इट शोज़ दैट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दिस नेचर इज़ इन वन हैंड। कोई एक कुव्वत है जिसने इस नेचर को कंट्रोल किया हुआ है। वो कुव्वतें तो यही हैं, लेकिन ये कुदरत ने इस तरीके से तश्कील दी हुई है कि निज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है। मिसाल के तौर पर ज़मीन की जो हरकत है वो एक ख़ास मदार के अंदर है, वो उससे बाहर नहीं निकलती। इसी तरीके से दूसरे प्लैनेट्स हैं, वो भी अपने अपने मदारों में कोशिश कर रहे हैं, वो भी गर्दिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा सूरज, इस तरीके से बहुत से प्लैनेट्स हैं। रात को जो सूरज, रात को जब आप आसमान पर नज़र करते हैं तो आपको बेशुमार सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप महसूस करते हो कि टकराते क्यों नहीं? उसकी वजह एक ये भी है कि ये चूँकि बहुत ज़्यादा आपस में फासले पर हैं।